नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो वित्राणम नमो वित्राणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौव सावणम नमो लोये सावनम ऐसो पंचन मुखारो ऐसो पंचनमुखारो पावपणाकणो सौवपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं मंगलानंद परमं हवै मंगलम् परमं हवे मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी प्रभु हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु हे श्री दादा भगवान हे श्री दादा भगवान हमने शुद्ध पूर्वक हमने शुद्ध योग पूर्वक सत्संग में बेसवानी सत्संग में बेसवानी सांभळवानी सत्संग सांभळवानी समझवानी हिंदी में बोलने का અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો અને સત્સંગ થવાની પરમ શક્તિ આપો ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નવ हिंदी में મન વચન કાયા મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આ પ્રગટ પરમાત્મા दादा ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું સમર્પણ કરું છું હું શુદ્ધ આત્મા છું શુદ્ધ આત્મા છું હું શુદ્ધ આત્મા છું હું શુદ્ધ આત્મા છું શુદ્ધ આત્મા છું જય સચ્ચિદાનંદ हिरेन आनंद जी आपको सुनाई नहीं दिया जय सच्चिदानंद हिरेन आनंद जी जी आपको सुनाई नहीं दिया नहीं हाँ हमने बोला हिंदी में बोलने का ठीक है ओके खुशी रेडी आज टुडे ओके जरा जोर से बोलना ओके प्रेयर बोलो हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर भी साधन और सत्संग में और पढ़ाई में सहायक बनाए मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी इससे कायम कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी नहीं कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग ये सर्वथा जी मात्र सेवा के लिए करूं मैं मानव धर्म है मैं और अन्य सभी लोगों के सहायता में लोगों को हेल्प करो दीदी प्योर बनी रहूं ताकि मैं बराबर दादा भगवान की फैन ऑफ पर्सनालिटी बनी रहूं जय सच्चिदानंद अभी आपको कल वापस का आने का है अच्छी तरह से बोल से बराबर पक्का करके ओके खुशी अच्छा अभी आप लोग हम लोग सब ये होमवर्क करते हैं तो
अभी खुशी आपने क्या प्रेयर में क्या बोला, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मेरा कुछ। तो कल कल अच्छी तरह से मम्मी के साथ समझ लेना आपने क्या बोला। ओके। हाँ हाँ तो देवम हम प्रेयर में क्या बोलते हैं? हाँ कि मैं स्टडी में सिंसियर रहूं और मैं हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। नहीं सुनाई देता, जोर से बोलिए। मैं हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं और मैं स्टडी में हमेशा सिंसियर रहूं। ओके, सो ये सिंसियरिटी का सबको मालूम क्या है, मालूम है? सिंसियरिटी मीनिंग क्या है? सिंसियरिटी का इताक्षी बा, सिंसियरिटी का मीनिंग क्या है? सिंसियरिटी का मीनिंग कि जैसे कि हम दादा के ज्ञान में हमको ब्रदर सिंसियर डोंट सेंड मैसेजेस, अभी टाइम में नहीं हमको देख। अगर हमें दादा के ज्ञान में सिंसियर रहना है तो हमें हर चरण हमारी सारी डेली प्रेयर करने की, हमें सत्संग में रहने का, दादा से प्रेयर की शक्ति मांगने की, हमें हर नहीं नहीं चरण नहीं, में वो है सिंसियरिटी का मीनिंग क्या है, वही पूछ लेगा। प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंसियरिटी का मीनिंग क्या है, आपको डेफिनेशन क्या है? नेमिल, सिंसियरिटी का डेफिनेशन क्या है आपका? सिंसियरिटी की डेफिनेशन ये है कि हमने जो भी काम करने का नक्की किया वो करते रहे। तो आप एवरीडे सिंसियर रहते हैं? थोड़ा 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 तो सिंसियरिटी बोला जाता है? नहीं। हेतवी, हाँ। सिंसियरिटी का मीनिंग क्या है? आप अपना काम डेली समय सर करो, अपने हिसाब से डेली करो उसको। I think so. काम और गोल दोनों, जो काम करते हैं वो हाँ, अपना 3 गोल। गोल वो है ना। ओके, तो आज हमने भेजा था वीडियो, किसी ने देखा? किसने देखा वीडियो? किसी ने नहीं देखा? तो मैंने देखा। मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं अच्छा देखा। नयन, आपने देखा तो क्या उसमें आपको मालूम पड़ा? मैंने उसमें उसने जॉब ऑफर के लिए उसने कॉल किया था। उसने कहा कि मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वो पैसे चाहिए। उसने कहा कि मुझे गार्डन साफ करने का मुझे काम दो। तो उस नहीं नहीं मैम ने नहीं, कहा उसको था कि आपको क्या समझ में आया? एक ही सेंटेंस में बोलने का, आपको क्या समझ में आया उसमें से? to be sincerity like a honest or true quality of your yourself ओके, क्वालिटी ऑफ योर वर्क। और दूसरा, वो आदमी कैसे था? or true हाँ, to be kind काइंड नहीं, दूसरा कुछ? इसने दूसरा कौन? एनीबॉडी एल्स? नहीं तो दीपक दादा, Right. कैन वी प्ले Okay. दैट? कैन वी Oh प्ले yeah. दैट? Oh yeah. 1 minute. सब ध्यान से सुनना, और उसमें आपको 21 वर्ड उसमें से आपको पिक करने का है। All ready? Everyone is ready? या
थोड़ा फास्ट था, सबने सुना? ओके, सुना पढ़ लिया आपने सबने? ओके, क्या पढ़ा उसमें से, क्या मालूम पड़ा हमें आपको? दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं मोनिका? करना चाहिए। सबसे पहले हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। नहीं सुनाई देता, पास से बोलो। हमें खुद को अपनी चीजों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हिरेन दादा, हिरेन काका सुनाया आपको? हाँ, क्या बोला मोनिका ने? कि अपने को दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना, वही कह रहा है ना। ओके, देवम? मैं वही कहना चाह रहा था। हाँ, मैं वही कह रहा था। वही कह रहा। नयन? सेल्फ अप्रिशिएट, वेरी खुद को व्हाट? अप्रिशिएट करना, किसको अप्रिशिएट करना? खुद को अप्रिशिएट करना, नहीं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करना, सेल्फ अप्रिशिएट। खुद की साथ कंपेयर करना, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। खुशी? हाँ, हमें खुद के साथ ही अपने आप को कंपेयर करना है। किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दुख होगा कि मैं उसके जैसा नहीं बन सका। और वो आदमी कैसा था काम में? वो सेल्फ सफिशिएंट था। काम में कैसा है वो आदमी? सिंसियर? क्या बोला? काम में वो सिंसियर था कि उसको? हाँ, वो अपने काम में सिंसियर था। हाँ, तो आप अभी वो ओके, सो द की थिंग है वो काम में सिंसियर। तो अपन लोग ये सब करते हैं, संग में आते हैं, होमवर्क करते हैं, तो ये निमिल ने बोला वो सिंसियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा है सिंसियर, तो उसको सिंसियरिटी बोला जाता है? नहीं। तो सिंसियर कैसे बनेगा? आनंद जी, आप बात करिए कि हाँ। सिंसियरिटी देखो, वो बच्चे ने उसका परफॉर्मेंस कैसे था, ऐसे सामने से ट्रिक करके पूछा, तो इतना सिंसियर था कि उसको करने का था कि बस मैं ये जॉब सामने वालों को सेटिस्फेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी बात ये जो अपने वीडियो देखा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ अपन सिंसियरिटी की बात करते हैं, तो सिंसियर किसको कहेंगे कि जिसके साथ काम करते हैं उसको पूरा सेटिस्फेक्शन है उसके काम का। और सेटिस्फेक्शन क्यों है? तो कि उसको उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं है। अगर अपनी कंप्लेन आएगी तो सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। अपने को अपनी जात के ऊपर किस तरह से चेक करने का है कि जिसके साथ काम करते हैं उसको मेरे साथ वो कितना मेरे साथ सेटिस्फाइड है, वो उसने चेक किया तो उससे पता चलता है कि वो लड़का जो काम करना चाहता है तो आधे दाम में काम करने के लिए बात करता है, आधे दाम में, फिर भी सामने वाला तैयार नहीं होता है। तो उससे पता चलता है कि उसकी सिंसियरिटी कितनी बड़ी होगी काम के पर। और वो जो जिसके यहाँ काम करता है वो पूरा सेटिस्फाइड है, उसने उसको चेक किया। अपन क्या करते हैं कि अपने को जो लगता है कि ये काम मेरा है तो करते हैं, और ये मेरा नहीं है तो उसको नहीं करते हैं। और जो काम करते हैं उसको क्या कहेंगे कि मैं सिंसियर हूं, तो उसको सिंसियर कहा जाएगा। अपने आप जो चेक करते हैं अपने आप को, अपने आप जो डिसीजन लेते हैं सिंसियरिटी का, वो सिंसियरिटी है कि कुछ बाकी रह जाता है, उसमें बाकी रह जाता है। वो कैसे पता चलता है बाकी रह गया, कैसे पता चलता है? मम्मी पापा से पूछ लेना चाहिए। जिसके साथ काम करते हो, जो भी जिसके भी साथ पढ़ाई का काम करते हो कि घर में रहते हो, तो आपकी एक भी कंप्लेन आती है
समझ में आया? एक भी कंप्लेन आती है तो अपनी सिंसियरिटी वो काम के प्रति उतनी कम है, ये समझने का है। समझ में आया ना? क्योंकि उसने आधे दाम में काम करने के लिए बात करी, फिर भी उसको मना कर दिया, तो कितनी बड़ी सिंसियरिटी उसकी होगी, उसको उसने अपने आप को ये चेक किया। समझ में आया ना? हाँ। तो अभी देखो रिपोर्ट आप लिखते हैं तो उसमें कमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है। मिलती है। हाँ मिलती तो है। उसमें क्या अच्छा रिपोर्ट बोला जाता है उसको? नहीं। नहीं। आपको जो गोल है वो पक्का कैसे होता है आपको ही मालूम करना पड़ता है ना, हमको, मेरे को नहीं करने का। आपने गोल डिसाइड किया, हमने नहीं दिया। तो ये सिंसियरिटी तो अच्छी तरह से आप क्या करते हो जरा देखना। ओके, तभी से क्या करेगा आप? विधि दीदी क्या करेगा अभी? हम हमारे काम में सिंसियर रहेंगे और मतलब हम सामने वाला हमसे अप्रिशिएट है तो ही हम मान सकते हैं कि हम सिंसियर है, वरना वो अप्रिशिएट नहीं है तो हम सिंसियर नहीं है अपने काम में। तो तभी आप रिपोर्ट लिखते हो, किसका अप्रिसिएशन मांगता है आपको? हाँ मैं अब रिपोर्ट में पूरा लिखूंगी डिटेल्स के साथ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला आपको रिपोर्ट लिखती है तो किसका अप्रिसिएशन मांगता है? नहीं बनता। किसी का नहीं? एवं आप रिपोर्ट लिखते हैं तो किसका अप्रिसिएशन मांगता है? जिसको आप रिपोर्ट देता है उसका अप्रिसिएशन मांगता है ना? हाँ राइट? हाँ। हाँ ओके। तो दीपकांत जी आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद। आप अपने आप का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है इम्पार्शली, निष्पक्षता से, तो वो सबसे बेस्ट अप्रेजल है, सबसे बेस्ट चेकिंग है। हमें किसी और से तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये अगर एक एटीट्यूड बन जाती है तो बहुत अच्छी है और आपको सफलता के लिए और आपके प्रगति के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। जय सच्चिदानंद। ग्रेजुअली इसको डेवलप करना है, समझ गए? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोलो आनंद जी, आपको बोलने का है मोर? हाँ, तो ये जो दीपक आनंद जी ने कहा कि ग्रेजुअली अपने को आगे बढ़ने का है, तो इसमें सिंसियर रहने का है। एक बार पहले शुरुआत में नक्की करते हैं कि मेरे को काम में सिंसियर रहने का है। वो कब आगे ग्रेजुअल बढ़ेगा, तो कि सबसे पहले कोई भी अपने को अपनी गलतियां दिखाता है तो वहां पे अपन जवाब देंगे कि गलतियों का स्वीकार करेंगे। गलतियों का स्वीकार करेंगे। अभी आपकी गलती है, आपने बताया गलती का स्वीकार करेंगे, लेकिन आपकी गलती नहीं होगी तो जवाब देंगे कि स्वीकार करेंगे? क्या कहते हैं? जवाब देंगे। लेकिन वो जो आप कहते हो कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको कहता है कि आपकी गलती है, तो सामने वाला जो है वो पागल है कि बुद्धि वाला है? बुद्धि वाला है। पागल नहीं है ना? नहीं। अगर वो बुद्धि वाला है तो आपको गलती बताता है और आपको दिखती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या हुआ कि गलती हुई है लेकिन हमको समझ में नहीं आती है।
ये मतलब होता है कि नहीं होता है? हाँ। समझ में आया? तो कोई भी अपने को कहता है, लेकिन अपने को क्या लगेगा, कोई भी कहेगा तो कि हर बार अपने को जनरल बात करता हूं कि हर बार क्या लगेगा, नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया, मेरी गलती नहीं है, ये ऐसा बोला। समझ में आया? तो ये जो अपन जस्टिफाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अपनी गलती सही होगी कि गलती अपने आप रहेगी? हमारी गलती सही होगी। गलती सही नहीं होंगी जवाब देंगे तो गलती रहेगी हमारी। गलती रहेगी। अगर आपको गलती सही करने की है और आपको गलती समझ में नहीं आती है तो क्या करने का है कि आपको जो गलती समझ में नहीं आई उसको पूछ लेने का है कि मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो। अगर सामने वाला फिर आपको आपकी गलती समझाएगा तो फिर समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पहले जो समझ में नहीं आती थी वो गलती समझ में आ गई ने, और फिर वो गलती बाद में फिर होगी नहीं। आपको गलती समझ में आ जाएगी तो वो गलती बाद में नहीं होगी। तो फिर सिंसियरिटी लानी पड़ेगी कि सिंसियरिटी अपने आप आ जाएगी? अपने आप आ जाएगी। सिंसियरिटी अपने आप आ जाएगी। अभी सिंसियर अपन काम में सिंसियर क्यों नहीं रह सकते हैं? अपन चाह के भी कई बार सिंसियर नहीं रह सकते। उसकी बड़ी वजह क्या है कि कोई भी अपने को अपनी गलती बताता है तो उसका स्वीकार नहीं करते हैं। क्या लगता है सबको? सही बात है। समझ में आया? तो कि सबसे पहले कोई भी अपने को कहता है तो उसको सुनने का है, समझने का है, और फिर वो गलती को सही करने का है। समझ में आया? तो ये सिंसियरिटी जो है उसके स्टेप्स है ये। और उसके बाद क्या होगा लास्ट में कि सिंसियरिटी पूरी कैसे होगी, तो कि कोई भी आपको बताएगा नहीं आपकी गलती, कोई भी बताएगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चले ऐसी गलती हुई होगी, किसी को पता ना चले ऐसी गलती हुई होगी, फिर भी आपको पता चलेगा कि मेरी ये गलती हो गई है। तो ये सबसे बड़ी सिंसियरिटी है। समझ में आया? हाँ। क्या कहते हैं आप लोग? कुछ अभी तो दूसरों को कहना पड़ता है, आपकी गलती दिखाना पड़ता है। अगर आपने सबकी बातें सुनी, उसको आपकी गलतियों को समझा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई गलती दिखाने वाला नहीं होगा। सब लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं आपको आपकी सिंसियरिटी है वो काम में, तो किसी को ना दिखे ऐसी भी गलती आपको दिखती जाएगी। समझ में आई बात? हाँ। बराबर है ना बात? नहीं कहना चाहता था। हाँ, जय सच्चिदानंद। देवम आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मम्मी मुझे मेरी गलतियां बताती है तो मैं मम्मी की गलतियां बताता हूँ। ये तो आपने जवाब दे दिया। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? तो मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गलतियां भी ढूंढनी है और मम्मी की गलतियां नहीं ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँ? बराबर है। तो के ये आपको आपकी गलतियां ढूंढनी है तो सबसे पहले आपको ये नक्की करने का है कि मुझे क्या करने का है, आगे बढ़ने का है, जहाँ पे है वहां पे रहने का है कि पीछे जाने का है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। मैं तो अभी आगे बढ़ना है, तो गलतियां सुधरेगी तो आप आगे बढ़ेंगे कि गलतियां रहेगी तो आप आगे बढ़ेंगे? गलतियां नहीं रहेगी तब आगे बढ़ेंगे। गलतियां नहीं रहेगी। जो आप नक्की करेंगे कि गलतियां नहीं रहनी चाहिए तो आपको मम्मी नहीं कोई ना कोई आपकी गलती सुधारने वाला मिलेगा। हाँ। ये समझ में आया? क्योंकि आपने नक्की किया है। जिस तरह से अपन नक्की करते हैं उस तरह से अपने को संजोग मिलता है। आप नक्की करोगे कि मेरे को कुसंग में रहने का है, अच्छे फ्रेंड नहीं चाहिए, व्यसन वाले फ्रेंड चाहिए, तो वैसे मिल जाएंगे।
आप नक्की करोगे कि मेरे को अच्छे फ्रेंड चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो ऐसा मिलेगा। और आप नक्की करोगे कि मेरे को मेरी गलतियां सुधारने की है, सही करने का है, आगे बढ़ने का है, तो उस तरह से आपको कोई ना कोई संजोग मिलेगा। कुदरत आपको सप्लाई करती है ये संजोग, क्योंकि आपने जो नक्की किया है उस तरह के निमित्त आपको मिलते जाएंगे। तो समझो कि आप जो नक्की करोगे कि भाई मेरे को मेरी गलतियां सही करने की है, जो आप सही ये नक्की करोगे तो आपको मम्मी नहीं और भी कई लोग मिलेंगे। फिर क्या करोगे? एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, ये बात समझ में आई ना? तो कि ये मम्मी है, तो जिस तरह से ये समझने का है खास कि कोई भी अपने को गलती बताता है, वो अपनी गलतियां, आपकी गलतियां सुधारने के लिए बताता है कि आपको बिगाड़ने के लिए बताता है? गलतियां सुधारने के लिए। तो आपकी गलतियां सुधरेगी तो वो उसके फायदे में कि आपके फायदे में है? हमारे फायदे में। और अपने को जो गलतियां अपनी दिखाता है वो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अभी तो बुरा लगता था ना? हाँ, लगता था, लेकिन अभी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा बताओ? अभी मैं दादा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अभी मैं अपनी गलतियां ही देखूंगा, दूसरों की नहीं देखूंगा। नहीं, आपको ये तो दादा भगवान से प्रार्थना करने की, लेकिन ये समझने का है कि मुझे आगे बढ़ने का है। समझ में? और आगे कब बढ़ोगे? तो कि गलतियां सही होगी तो आगे बढ़ोगे। समझ में? तो जो भी सही करने वाले आते हैं आपके पास, तो वो आपके लिए अच्छे है कि बुरे हैं? अच्छे, क्योंकि आपको सही करते हैं। आपको जो आगे बढ़ने का है उसमें आपको आगे बढ़ने में हेल्प कौन करता है? तो कि आपकी गलतियां दिखाने वाले। समझ में आया? तो आपको आगे बढ़ने का है, उसमें ये सबसे बड़ी हेल्प है, कोई दिखाता है तो ये समझने का है। हिरन आनंद जी, उसने और दूसरा क्या बोला कि वो अभी तो बड़ा हो गया है, ये सब बच्चे लोग माँ बाप से बड़ा हो गया है, तो मम्मी की मिस्टेक्स निकालता है। अच्छा, उसकी बात करो, क्योंकि ये तो सब बड़ा हो गया है। विधि दीदी, आप पेरेंट्स का मिस्टेक निकालती है? नहीं, मैं पहले निकालती थी लेकिन अब नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया वो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तो हिरन आनंद जी, इसकी बात करो कि ये सब बड़े हो गए पेरेंट्स से। तो के नियम कैसा है कि अपन किसी को गलती दिखाते हैं ना, तो क्या होता है, कितनी बड़ी नुकसानी है वो समझ लो। तो कि सबसे पहले जिसने आपको आपकी गलती दिखाई है वो गलती आप सही नहीं कर पाओगे, और जिसको उसकी गलती दिखाओगे तो जिसकी गलती आपने जो गलती दिखाई वो गलती आपको दिखाई देने से आप गलती वाले बन जाओगे। देवम, वो मालूम नहीं पड़ा हमको। देवम, समझ में आता है? नहीं। हिरन आनंद जी, हमको मालूम नहीं पड़ा क्या ये कैसे होता है। हाँ, देवम स्क्रीन पे नहीं आता है। देवम, इसमें कैसा है कि आप किसी को अच्छे देखोगे, तो आपको अच्छा बनने का मन करेगा कि बुरा बनने का मन करेगा? अच्छा बनने का। और किसी को बुरा देखोगे तो बुरा देखने का मन होगा कि अच्छा होने का? बुरा। अच्छा। जिस तरह से कोई अपने को कोई म्यूजिक पता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, तो वो म्यूजिशियन का म्यूजिक सुन के अपने को मन होता है ना कि ऐसा मेरे को बनना है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसको देख के अपने को होता है ना कि मेरे को भी ऐसा अच्छा क्रिकेटर बनना है। समझ में आया? तो कोई एक्टिंग अच्छी करता है तो वो अपने को अच्छा लगता है, तो वैसा बनने का अपने को मन होता है कि नहीं होता है?
हाँ होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने अच्छा देखा वैसा आपको बनने का मन होता है। हाँ देवन समझ में आया? और किसी का बुरा देखोगे तो ऐसा बनने का मन होता है। तो जिस तरह से अपन को किसी की बुराई देख के बुरा बनने का मन होता है ना, वैसे ही किसी का बुरा देखते हो तो वैसी बुराई अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपने ऐसा देखा, जो देखा वैसे बन जाओगे आप। हाँ समझ में आया? जो जहाँ पे कोई अच्छे लड़के हैं उनके साथ बैठते हो तो अपने अच्छे बन जाते हैं कि नहीं? हाँ और बुरे लड़के हैं उसके साथ बैठते हो तो बुरे बन जाते हैं ना? हाँ उसी तरह से अच्छाई देखने से अच्छे बन जाओगे, और किसी की भी बुराई देखी तो अपन बुरे बन जाते हैं। ऐसा साइंस है। समझ में आया सबको? हाँ तो ये इसके लिए अपने को क्या करने का है कि कोई भी अपनी गलती बताता है तो अपन क्या करते हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी गलती बताते हैं। तो अपनी गलती तो रहेगी, और जो गलती आपने दिखाई किसी की वैसी गलती आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको देखा। समझ में आया देवम? हाँ इसमें कुछ पूछना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, नहीं समझ में आया। ओके ठीक है। तो कल का एक स्पेशल होमवर्क है, और सबको ये होमवर्क तो करने का, उसमें कि आप सिंसियर किसमें है वो बताना कल। क्या? ओके ओके। हाँ क्या स्पेशल है होमवर्क? हम सिंसियर किसमें है वो लिखने का है। ओके ओके, सबको मालूम पड़ गया? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हिरेन काका, जय सच्चिदानंद रतन दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरेन काका। जय म्यूट करो सब। ओके, कृष्णा। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ક્વેશ્ચન એ છે કે જ્ઞાન અને સમજણ બંનેમાં શું ફરક છે? બરાબર છે। જ્ઞાન અને સમજણ એટલે જ્ઞાન એ શું છે તો કે જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ, અને સમજણ એટલે શું છે કે એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો એને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ। એટલે એનાથી શું થાય સમજણથી તો કે કોઈ પણ વસ્તુ તમને સમજાય, ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ વસ્તુ સમજાય। અને જ્ઞાન શું કરે છે તો કે તમને પ્રકાશ આપે છે। એટલે તમારી ભૂલ જ્ઞાનથી શું થાય કે તમને તમારી ભૂલ દેખાય, અને સમજણથી શું થાય તો કે તમને તમારી ભૂલ સમજાય કે મારી હું કેવી રીતે ભૂલ વાળો છું। બરાબર। સમજણ શું કામ કરે છે તો કે અને પ્રકાશ શું કામ કરે છે, જ્ઞાન શું કામ કરે છે તો કે તમને તમારી ભૂલ સમજાવે છે। અત્યાર સુધી શું હતું કે અજ્ઞાનને લીધે હું જ હિરેન છું, બરાબર, અને મારું નામ જ હિરેન છે। એટલે શું તો કે હું મારાથી છૂટો નહોતો પડ્યો। ઓકે, બરાબર। તો જ્ઞાની પુરુષે શું કર્યું તો કે જ્ઞાન આપ્યું તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી તું હિરેન છું, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી તમે કૃષ્ણાબેન છો, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી શુદ્ધાત્મા છો। એટલે શું થયું તો કે આ પ્રકાશ ખુલ્લો થયો અંદર, એટલે પ્રકાશમાં ખબર પડી, એટલે આખું જણાયું, દેખાયું કે હા ખરેખર હું હિરેન નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને હિરેન તો મારું નામ છે, એટલે ટેમ્પરરી છે। બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અત્યાર સુધી પોતાની ભૂલ જોઈ કેમ નતો શકતો, પોતાની ભૂલને જાણી કેમ નતો શકતો તો કે પોતાનું સ્વરૂપ જ એને ખબર નથી। બરાબર છે। અહંકારને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનતો। અચ્છા। એટલે જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ દ્વારા ખબર પડી કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું હિરેન છું, અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું। અચ્છા, બરાબર। હવે સમજણ શું કામ કરે છે
તો કે જ્યાં જ્યાં હિરેનની ભૂલો થાય છે, પહેલા તો પોતે એક જ્ઞાનને આધારે જે છૂટો પડ્યો ને, એટલે હવે ભૂલો એને જે થાય છે એ એની સમજણ ખીલતી જાય છે. અચ્છા, બરાબર છે. એટલે જેમ જેમ એની સમજણ ખીલતી જાય એમ એમ એને ભૂલો દેખાતી જાય. અચ્છા, એટલે ભૂલ દેખાવી અને ભૂલ સમજાવી, તો એ ક્યારે ભૂલ દેખાય અને ક્યારે ભૂલ સમજાય? કે ભૂલ પહેલા કે દેખાય ક્યારે, તો કે જ્યાં સુધી પોતે પોતાનાથી છૂટો પડ્યો નથી, એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી એને ભૂલ દેખાય નહીં. બરાબર છે. અને આ જે જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયું છે એ જ્ઞાન એમાં એને જે સમજવાનો ભાગ છે એ એને પ્રશ્ન દ્વારા આખું એને પોતે સમજી લેવાનું છે. બરાબર. ખરેખર પોતે પોતાનું સ્વરૂપ જે છે એ શું છે, ભૂલ કઈ જગ્યાએ રહી છે, હું પોતે જે છું, મારું જે સ્વરૂપ છે અને આ મારો જે અહંકારનો ભાગ છે એ શું છે, અને એના આધારે એ પોતે આખો એની ભૂલ જ્યાં જ્યાં પણ થાય છે ત્યાં એને સમજાતી જાય. એટલે સમજાયું ક્યારે કહેવાય, તો કે જ્યારે એમાં એને સમાધાન થાય. અચ્છા, જ્યાં સુધી એને કોઈ પણ વ્યવહારનું સમાધાન થયું નથી ત્યાં સુધી એ સમજ્યો નથી. અચ્છા, બરાબર. હા, ખ્યાલ આવ્યો કે મેઇન પેરામીટર એ જ કે જ્યાં સુધી સમાધાન ના થાય ત્યાં સુધી સમજાયું છે એ ના કહેવાય. સમજાયું ના કહેવાય. ગમે તેટલું એ બધું અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચ્યું, આપતાવાણી વાંચી, બધું જાણ્યું, બરાબર. કારણ કે અત્યારે આપણે અમુક રીતે ભણેલા ગણેલા છે અને દાદા ભગવાનની જે વાત છે આખી સાયન્ટિફિક છે. બરાબર છે. એ સાયન્ટિફિક હોવાથી એ દાદા ભગવાને વાત કરી છે અને સાયન્ટિફિક હોવાથી આપણને સમજાય છે. બરાબર. એના લીધે શું લાગે છે કે હું સમજી ગયો. બરાબર છે. કે ખરેખર સમજ્યો ક્યારે કહેવાય, કે જ્યારે વ્યવહારમાં કઈ પણ વ્યવહાર આવે છે તો વ્યવહારમાં એ પોતે પોતાના મનને, સામેવાળા નહીં, પોતે પોતાના મનને પહેલું સમાધાન આપી શકે, એને સમજણ કહેવાય. તો મનને સમાધાન ક્યારે અને કેવી રીતે આપવાનું? જેટલી એની સમજણ પરફેક્ટ થઈ એટલું એ પોતે પોતાના એ સમાધાન આપી શકે પોતાના મનને. બરાબર. એટલે જ્યાં સુધી પોતાની સમજણ પરફેક્ટ નથી થઈ, અને પહેલા તો જ્યાં સુધી હું હિરેન છું અને હું જ કરું, એ એને સમજાયું નથી કે એને એ પ્રકાશને આધારે કે જ્ઞાનને આધારે જ્યાં સુધી ખુલ્લું નથી થયું ત્યાં સુધી તો એ ભૂલ જોતો જ નથી થતો. બરાબર છે. કે પ્રકાશને આધારે, જ્ઞાનને આધારે એને ભૂલ દેખાતી થાય છે. બરાબર છે. અને ભૂલ સમજાતી ક્યારે થાય છે, કે જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. અચ્છા, બરાબર. હેલો, તો કે આ ત્રીજી આજ્ઞા જેટલી એને પરફેક્ટ થતી જાય એટલી એને પોતાની ભૂલ સમજાતી જાય. અચ્છા, બરાબર છે. હેલો, જ્યાં સુધી એને એમ છે કે હું કરું છું, તે કરે છે અને કેવો કરે છે, બરાબર, ત્યાં સુધી એ કોઈ પણ એ પોતે પોતાના મનને સમાધાન નહીં આપી શકે અને સામેવાળાના મનને પણ સમાધાન નહીં આપી શકે. ઓકે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ સમજણ શું પરફેક્ટ કરવાની છે? જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. અચ્છા, બરાબર. અને આજે તમને આ જે 5 આજ્ઞા આપી છે એ આજ્ઞાને સમજ કરવાની છે. બરાબર. તમને જ્ઞાન આપ્યું એટલે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું કૃષ્ણ છું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જ્ઞાનને આધારે છૂટું પડ્યું. બરાબર. પણ આજ્ઞાને આધારે આખું જેમ જેમ આજ્ઞાને આધારે સમજતો જશે એમ એની સમજણ પરફેક્ટ થશે. અચ્છા. એટલે શું થશે કે જગતને પણ નિર્દોષ જોઈ શકશે. અચ્છા, બરાબર છે. એટલે ક્યાંય પણ એને સમાધાન થશે. કોઈ પણ વ્યવહાર થશે
એને ગમે તેટલું નુકસાન થયું હશે, ગમે તેટલો પ્રોબ્લેમ થયો હશે, ગમે તેવું કોઈએ બોલ્યું હશે, બરાબર, પણ જેટલી એને આ આજ્ઞાની સમજણ પરફેક્ટ થઈ હશે એટલું એને સમાધાન રહેશે. અચ્છા, બરાબર. તો કે સમજણ કઈ ફિટ કરવાની છે? તો કે આજ્ઞાની. બરાબર છે. જ્ઞાન આપ્યું શું છે? તો કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું હિરેન છું, બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. એક જ્ઞાન પ્રકાશ તમારો ખુલ્લો કર્યો. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે પ્રકાશમાં હવે તમે બધું જોઈ શકશો, જાણી શકશો અને સમજી શકશો. એટલે જ્ઞાન આપ્યું એટલે પ્રકાશ ખુલ્લો થયો અને જેમ જેમ 5 આજ્ઞા સમજતા જઈશું એમ સમજાતું જશે. એટલે જે જ્ઞાન મળે છે, પ્રકાશ ખુલ્લો થાય છે, પણ જ્યાં સુધી તમે આખો, કારણ કે તમારો આખો ચારિત્રમો એટલે તમારા બધા જ કર્મોને પેન્ડિંગ રાખીને આપેલું છે. બરાબર છે. એટલે આખો સમજવાનો ભાગ બાકી રાખેલો છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને ક્રમિક છે તો કે આખી સમજણ એની પરફેક્ટ થાય પછી આખું કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે તમને પહેલા જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. હવે પછી સમજણ પરફેક્ટ કરવાની છે. અચ્છા, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ વસ્તુ છે. એટલે 5 આજ્ઞા સમજ કરવાની છે. 5 આજ્ઞા સમજ કરવાની છે. બરાબર છે. એટલે સમજણ એ આ વસ્તુ છે અને જ્ઞાન એ આ રીતે છે, પ્રકાશ છે. બરાબર છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો ના થાય ત્યાં સુધી એની સમજણ પરફેક્ટ થઈ શકે નહીં. એ ગમે તેટલું વાંચે, ગમે તેટલું સાંભળે, ગમે તેટલું કરે. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? ખ્યાલ આવ્યો કે જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલું સમજણમાં આવી જાય તો જગત આખું નિમિત્ત નિર્દોષ અને શુદ્ધ દેખાશે અને ત્યાંથી જ આખું સમજણ ચાલુ થશે. ત્યાંથી સમજવાનું એટલે સમજણ ચાલુ થાય છે ક્યારે? તો કે પોતે પોતાનાથી છૂટો પડે છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? એટલે એનો જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો થાય છે. એટલે અંધારું છે, જ્યાં સુધી એને જ્ઞાની પુરુષ નથી મળતા ત્યાં સુધી અંધારું છે. બરાબર. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એટલે એ અંધારામાંથી મુક્ત થાય છે, અજવાળું ઊભું થાય છે. બરાબર. જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો થાય છે. ઓકે, બરાબર. અને જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો થાય છે તો પછી બધું જોઈ શકે છે, સમજી શકે છે. બરાબર છે. એટલે આ સ્ટેપ છે. આ સ્ટેપ છે. બરાબર. પછી સમજવાનો ભાગ ખુલ્લો થાય છે. જ્યાં સુધી એને પોતે પોતાને જાણ નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ સમજણ એ થિયરિકલી રહેશે. અચ્છા, બરાબર. હેલો, પ્રેક્ટિકલમાં ક્યારે આવશે? કે પોતે પોતાને જાણ્યો હશે તો જ એને આખું પ્રેક્ટિકલમાં આવશે. બરાબર છે. બરાબર. તો સમજણ પણ કે ને કે સમજણ પણ એ અલગ અલગ ડિગ્રીની હોય. પેલું કે ને 360 ડિગ્રીની સમજણ સુધી પહોંચવાનું હોય તો એના માટેના પણ સ્ટેપિંગ હોય ને કે અત્યારે જ્ઞાન મળ્યા પછી પ્રકાશ તો ખુલ્લો થયો, એના પછી 5 આજ્ઞા ધીરે ધીરે સમજવાનો ટ્રાય કરી એટલે અમુક સમજણ ખુલ્લી થઈ હોય, પણ એ સમજણને આગળ કઈ રીતે લઈ જવી 360 ડિગ્રી સુધી? તો કે તમને આ જે 5 આજ્ઞા મળી, આ જે વસ્તુ મળી તો એનું કેટલું બધું મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બરાબર. એ સમજાય તમને. એ સમજાય કે મને આધિ આવે, વ્યાધિ આવે અને ઉપાધિ આવે છે, તો આ મને જે આપ્યું છે એનો હું ફક્ત ઉપયોગ કરું છું તો મારે સમાધિમાં રહેવું નથી પડતું, સમાધિ ઊભી થાય છે. બરાબર છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે અત્યાર સુધીમાં આપણે સુખ શેમાં માનેલું? તો કે વિનાશી વસ્તુમાં સુખ માનેલું. બરાબર. હવે તમને આનો જેમ જેમ ઉપયોગ કરશો એમ તમને ગમે તેવા સંજોગ આવે છે એમાં તમને આ રક્ષણ આપે છે. આખું તમે રક્ષાઈ જાવ છો. બરાબર. હેલો, કે આ જે રક્ષાઈ જાવ છો એનો જે તમને અનુભવ થાય એનાથી તમને પોતાને થાય કે હવે આ જ વસ્તુ પકડવી છે, આમાંથી જે પ્રાપ્ત થયું છે એમાં જ મારે રહેવું છે. બરાબર છે. જેટલું તમને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાયું
એટલા તમે આગળ વધતા ગયા. અચ્છા, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવું જોઈએ. હજી બહારના ભાગમાં જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એટલું આ ભાગમાં ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં આવે. પણ આ ભાગમાં ઇમ્પોર્ટન્સ માટે તમારે ફક્ત એનો ઉપયોગ કરશો 5 આજ્ઞાનો, અને એ ઉપયોગ પછી તમને જે અનુભવ થશે એ અનુભવને આધારે તમારે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવાનું છે કે આ કેટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે આમાં ને આમાં જ રહેવું છે. એટલે મારે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે જેટલું એનું નક્કી થયું. બરાબર. એટલે એને દાદા કે આ એકાવતારી જ્ઞાન આપ્યું છે. એક અવતારમાં જ છૂટી જાય એવી વસ્તુ આપી છે. અચ્છા. એટલે અને એક અવતારમાંથી છૂટવા માટે મુખ્ય વસ્તુ આજ્ઞા છે. અચ્છા, બરાબર. અને આજ્ઞામાં પોતે ક્યારે રહી શકે કે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય ત્યારે. અચ્છા, બરાબર અને છે. ઇમ્પોર્ટન્સ ક્યારે એને સમજાય કે એનો ઉપયોગ કરે ત્યારે. અચ્છા, ઉપયોગ કરે ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય. હા, બરાબર છે. ખ્યાલ ને? એટલે આવી રીતે સ્ટેપ્સ નથી. આપણને જેટલું આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ એનું ઊભું થયું એટલું એમાં આપણે રહીશું. આપણને પૈસાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે તો કેટલા બધા આપણને જે કઈ એમાં આપણી ફરજ છે એમાં કેટલા સિન્સિયર રહીએ છીએ. બરાબર છે. બૂટ પહેર્યા બી નથી હાજી દીપકાનજી કે બોલ્યા? સોરી. એટલે આ પૈસાનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને સમજાવ્યું છે તો આપણે કેટલા બધા એની પાછળ રહીએ છીએ. આપણને જે કઈ પણ એમાં ફરજ મળી છે એમાં કેટલા બધા સિન્સિયર રહીએ છીએ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? તો એવી રીતે આ વસ્તુનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે તો એની મહેનત પોતે એમાં રહેશે. બરાબર. અને ઉપયોગ કરશે એટલે આને અનુભવ થયા વગર રહેવાનો જ નથી. અચ્છા, બરાબર. એવું છે ને? અનુભવ જે એને એ થાય છે તો એ અનુભવમાં એને ત્યાં સમજવાનું છે કે જો મેં આટલો એનો ઉપયોગ કર્યો તો મને આટલો અનુભવ થયો તો હવે આ વસ્તુને છોડાય નહીં. એ રીતે એને ઇમ્પોર્ટન્સ ઊભું થાય. બરાબર છે. આવી વસ્તુ છે. ના, સાચી વાત છે. એક્ઝેક્ટ. એટલે વાયસા વર્સા છે. એટલે જેમ ઉપયોગમાં લઈશું એમ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે. અને જેમ ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે એમ એ અનુભવમાં આવશે. જેમ આપણે નાના હતા 8-10 વર્ષના હતા અને આપણને ત્યારે પૈસાનું મહત્વ કેવી રીતે ઊભું થયું કે આપણને ₹1 કે ₹2 મળ્યા હોય ને અને આપણે આપીએ તરત જ આપણને બિસ્કિટ કે ચોકલેટ મળે તો ખબર પડે કે સારું ના આ પૈસાનો ઉપયોગ મેં આટલો કર્યો તો આ વસ્તુ મને મળી. તો ત્યારથી એને ઇમ્પોર્ટન્સ ઊભું થતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આવી રીતે છે. આ ઉપયોગ કરતો જાય ને એમ એને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાતું જાય. અચ્છા, બરાબર. એ અનુભવમાં આવ્યું એને. અનુભવમાં આવે. બરાબર. ના, સમજાયું. એટલે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણને જે આ 5 આજ્ઞા મળી છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને ઉપયોગ કરશો એટલે તરત અનુભવ થશે ને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે. બરાબર છે. એ વસ્તુ છે. આખું દાદા ભગવાને કેટલાય જન્મોનું એમણે તૈયાર જે મહેનત કરી હતી એ આપણને આટલું થોડું કરીને આપી દીધું છે. સાચી વાત છે. એક્ઝેક્ટ. એ વસ્તુ છે. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 21, સૂત્ર નંબર 135, પેજ નંબર 26. કુદરત નિમિત્ત પાછળ ઝૂમી ઉઠે છે એટલે કુદરતનું કામ શું? તો કહે પૂરી સત્તાથી ખીલવાનું. તો કુદરત નિમિત્ત હોય ત્યાં પૂરી સત્તાથી ખીલે. ઝાડ પાનમાં કેવી સરસ ખીલે છે. Hold on.
દેખાયું? દેખાયું. કુદરત નિમિત્ત પાછળ ઝૂમી ઉઠે છે, એટલે કુદરતનું કામ શું? કુદરત નિમિત્ત પાછળ ઝૂમી ઉઠે છે, એટલે કુદરતનું કામ શું? તો કહે પૂરી સત્તાથી ખીલવાનું. તો કુદરત નિમિત્ત હોય ત્યાં પૂરી સત્તાથી ખીલે. ઝાડ પાનમાં કેવી સરસ ખીલે છે. કે આમાં શું સમજવું છે? આમાં મારે એ સમજવું છે કે આ કુદરત બી મતલબ નિમિત્ત હોય ત્યાં સુધી કશું કરતી નથી એમ. ના, તો કે આમાં શું કહેવા માંગે છે? કુદરત પહેલા કુદરત નિમિત્ત પાછળ ઝૂમી ઉઠે છે. હવે આપણે કોઈ પણ વ્યવહાર કરીએ તો આપણે એમાં આપણી સત્તા વાપરીએ છીએ કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક રહીએ છીએ? રહેવાનું નિમિત્ત નૈમિત્તિક, પણ નથી રહેવાતું. કે સત્તા વાપરીએ છીએ. સત્તા વપરાઈ જાય છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે જો એ આ જે ઝાડ છે, પાન છે, તો હવે આ ઝાડ પાન છે તો એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે કે ત્યાં કોઈ પોતાની માટે સત્તા વાપરે છે? ના, નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે કેટલું નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે? તો આપણને દેખાય કે આ જે ઝાડ છે, તો નાનો છોડ છે, તો એને પાણી પીવડાવનાર નિમિત્ત મળી જાય છે કે એને પાણી માટે ટાંકી પાસે જઈ ડોલ ઉચકીને પોતાની પર નાખવી પડે છે? ના, મળી જાય છે નિમિત્ત. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એને પાણી આપનાર નિમિત્ત મળી જાય છે. પછી આ ખાતર માટે એને જવું પડે ક્યાંય? રાઈટ. ના, નહીં જવું પડતું. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ કેવું છે? ઝાડ પાનમાં કેવું સરસ ખીલે છે. કેમ ખીલે છે? તો કે ક્યાંય પોતાની સત્તા નથી વાપરતું. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આખું નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે. તો કે આપણને કેમ તકલીફ છે? તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ની જગ્યાએ આપણે આપણી સત્તા વાપરવા જઈએ છીએ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? શું નામ તારું? શ્રેય. શ્રેય. તો કે દાખલા તરીકે તું શ્રેય છું અને તારા પપ્પા હોય, દાખલા તરીકે કહું, તો તું એમનો દીકરો થયો કે નહીં? હા, થયો. તો કે તું એમનો દીકરો થયો હોય, હવે તારે એમની સાથે કોઈ વ્યવહાર હોય તો તું કે ને કે હું તમારો દીકરો છું, તમે કેમ આ મને ના કરો? હા, બરાબર છે, કહીએ. આ સત્તા વાપરી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ છીએ તો એ સત્તા વાપરીને કરીએ છીએ, અને સત્તા વાપરીને જ્યાં પણ કામ કર્યું એમાં તમને આનંદ ના થાય. આ જેમ ઝાડ પાન ખીલે છે ને, એવા આપણે ખીલીએ નહીં, વસ્તુ મળે પણ કરમાયેલા રહીએ. અચ્છા, બરાબર છે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એ સાચી અનુભવ થાય છે કે નિમિત્ત ભાવે નથી રહેતા. તો એટલે આજે કરવા જઈએ છે ને, એટલે શું થાય છે કે કુદરત નો નિયમ શું છે? કુદરત શું કે છે કે કાં તો તમે કરો કાં તો હું કરું. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? તમે જ્યાં કરતા હોય ત્યાં હું નહીં કરું, અને તમે નહીં કરતા હોય તો હું કરનાર છું જ કે છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. આ જે વાત છે ને, અત્યારે જે વાત કરું છું ને, એ મેં કોરોનામાં અનુભવ કરીને આ વાત કરું છું. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણા માટે શું છે કે આપણને કહે કે ભાઈ તમને જ્યાં સમજ ના પડે ત્યાં તમને કે આપતો પુત્રો કે ના સમજ પડે ને તો દાદાને સોંપી દેજો. હા, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ દાદાને સોંપી દેશો ને તમે, એટલે શું થશે કે કુદરતે તમારું જે કામ કરવાનું છે ને એ ખૂબ સરસ રીતે કરી શકશે. બરાબર છે. કારણ કે તમારો કરતા ભાવ જતો રહ્યો, તમે નિમિત્ત નૈમિત્તિક થઈ ગયા. જેવું તમે દાદાને સોંપ્યું ને એટલે તરત જ તમારો કરતા ભાવ ગયો. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને કરતા ભાવ જેવો ગયો એવું તમારી સામે બધું જ આઈને મળી રહેશે તમને. રાઈટ, રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે. પણ એમાં સમજાય તો, પણ એમાં ઘણી વાર હવે એવું થાય છે કે પછી એક ધીરજ નથી રહેતી એમ કે યાર હજી કેટલી રાહ જોવાની એમ, એ બહુ થાય છે. બરાબર છે. એટલે આજે ધીરજ નથી રહેતી ને,
એટલે શું છે તો કે તમારી સામે જે કોઈ પણ વ્યવહાર આવ્યો છે અત્યારે હાલમાં, હા, એ વ્યવહાર હજી તમારે બાકી છે. બરાબર. એનો બહુ સામાન્ય દાખલો આપો. દાખલા તરીકે તું તારે કોઈ પર્વત ચડવાનો હોય, હા, અને 5000 પગથિયા હોય, બરાબર. તો તું પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો ચડે અને તરત જ 5000 આવી જાય? ના ના, તરત ના આવે. ખ્યાલ આવે? તો કે વ્યવહારમાં આ બધા પગથિયા પૂરા કરવા પડે છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને એમ લાગે છે કે મેં બધું કરી લીધું. હા, ખ્યાલ આવ્યો? આજે ચા બને છે, ચા તેમાં કેટલી વસ્તુઓ જોઈએ? દૂધ, ચા, ખાંડ, બધું બહુ બધા સંજોગો ભેગા થાય છે. બધા સંજોગો તો પરફેક્ટ મળે પછી એક ચા બને છે. બરાબર છે. કે તમારી સામે કોઈ પણ વ્યવહાર તમારી સામે આવે છે તો એમાં કેટલા બધા સંજોગોની જરૂર પડે છે. હા, બરાબર, બહુ બધા. આપણને તો લાગે કે મેં આ ચા નાખી દીધી, પાણી નાખી દીધું, ગેસ ચાલુ કરી દીધું, ચા થઈ જવી જોઈએ, તો થાય? ના ના, ના થાય. બરાબર છે. હાલ તો ત્યાં શું સમજવાનું છે કે હજી પણ મારે કોઈને કોઈ સંજોગ ખૂટે છે, એ વાતને સમજવાની છે. બરાબર છે. આપણે આપણી ધીરજ કેમ ખૂટી જાય છે તો કે આપણે એ નથી સમજી શકતા કે હજી બીજા સર્કમસ્ટન્સીસ બાકી છે. બાકી છે. બરાબર છે. આપણને એમ લાગે છે બધા મેં સંજોગો પૂરા કરી નાખ્યા, બધા એવિડન્સ પૂરા થઈ ગયા, નથી થયા હજી. નથી થયા. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે? એ વાત સમજવાની છે. બરાબર છે. હવે એ વાત ક્યારે સમજાશે તો કે તમે તમારા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તમે રહેશો ત્યારે સમજાશે. અને અત્યારે તમને તમારા પુરુષાર્થથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નથી રહેવાતું, તો શું કરવાનું છે કે દાદાને સોંપી દો. દાદાને સોંપી દો. બરાબર છે. બરાબર? હા, બરાબર છે. કરતા કરતા પછી આગળ વધશે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આવી વસ્તુ છે. એટલે આખું કુદરત પછી તમારું આખું કરશે કામ. બરાબર છે. ઓકે. હા, બરાબર છે. બીજું પૂછું રજની અંકલ? હા, બોલો બોલો. હા, દીપક ગાંધી એમ જ છે, 87 નંબર. કોઈને પણ સારી રીતે ઓળખવા હોય તો કેવી રીતે ઓળખાય? તો કહે મનથી ઓળખાયેલાને ઓળખાયેલા ના કહેવાય, દિલથી ઓળખાયેલાને ઓળખાયેલા કહેવાય. એમને દિલથી ઓળખવામાં એમનો વ્યવહાર વચ્ચે નથી આવતો. એટલે મનથી ઓળખવું ને દિલથી ઓળખવું, એ બે વચ્ચેનો ભેદ સમજવો છે. બરાબર છે. હું તમારું નામ પાછું ભૂલી ગયો. શ્રેય. હા. કે શ્રેય, મનથી ઓળખવું એટલે શું કે આપણે બુદ્ધિથી ઓળખવા જઈએ. બુદ્ધિથી ઓળખે એટલે કઈ રીતે ઓળખે? બુદ્ધિથી એટલે દોષિત બી દેખાડે ને દોષ દેખાડે, બધું કરે. બુદ્ધિથી દેખે એટલે શું દેખે કે ભાઈ આ 5 ઇન્દ્રિયથી જે દેખાય ને, જે જોયું, જે જોયું એને સાચું માને. રાઈટ, બરાબર છે. જે સાંભળ્યું એને સાચું માને. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ જે જોયેલું છે, સાંભળેલું છે, એ કેવું છે તો કે એ એની બુદ્ધિથી જાણવા જાય છે, સમજવા જાય છે, અને પછી શું કહેશે કે હું આ વ્યક્તિને ઓળખું છું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આપણે જે જોયેલું હોય અને સાંભળેલું હોય અને આપણને ખરેખર ખબર હોય કે આ વ્યક્તિ આ રીતે છે, પણ એ કેટલી બધી વખત ખોટું પડે છે કે નથી પડતું? હા, પડે છે. બરાબર. કેવી રીતે ખબર પડે? કે આપણે જે વ્યક્તિને એમ માન્યું હોય કે આ મારા બિલકુલ કામમાં લાગે એવો માણસ નથી, અને એ કામમાં લાગે. રાઈટ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ મનથી એને ઓળખ્યું, એટલે બુદ્ધિના ઉપયોગથી એને ઓળખ્યો અને એમ માન્યું કે મેં એને ઓળખી લીધો. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે દિલથી ઓળખવાનું એટલે શું તો કે તમને જે દ્રષ્ટિ આપી છે કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ શ્રેય છે, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ કઈ રીતે ઓળખ્યો તો કે આ દિલથી ઓળખ્યો. અચ્છા, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ દિલથી ઓળખ્યો એટલે એને ક્યાંય પણ હું શુદ્ધાત્મા છું
અને સામે પણ શુદ્ધાત્મા છે તો ક્યાંય પણ એને ભેદ રહેશે ખરો? ના, ભેદ નહીં રહે. બરાબર છે. આ ભેદ ના રહ્યો એટલે આખું અભેદ સ્વરૂપ ખુલ્લું થયું. બરાબર. અને અભેદ સ્વરૂપ ખુલ્લું થાય એટલે પછી કોઈ પણ જગ્યાએ એનો વ્યવહાર અડે નડે ખરો? ના ના, બિલકુલ ના નડે. બરાબર છે. બિલકુલ વ્યવહાર અડે નડે નહીં. કેમ? કે સામે શુદ્ધાત્મા છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું, ક્યાંય વ્યવહાર નહીં જુએ. હા, એ બરાબર છે. શુદ્ધાત્મા છે તો વ્યવહાર નહીં જોવે. હા, અને મનથી ઓળખવા જશે તો વ્યવહાર જોશે. બરાબર બરાબર. સમજાયું છે? હા, સમજાયું. એટલે આમાં જેટલું હાર્ટ પ્યોર થતું જશે એટલું તમને દિલથી ઓળખવામાં બહુ વાંધો નહીં આવે. બરાબર ને? ના, એટલે અહીંયા દિલથી ઓળખવાનું એટલે આપણને જે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે હા, એ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર છે. એટલે આપણે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? કે આપણને અનાદિકાળથી એક અભ્યાસ થઈ ગયો છે કે બુદ્ધિના ઉપયોગનો. બરાબર છે. એટલે આપણે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે સામેવાળાનું માપ કરીએ છીએ. એટલે વ્યવહારથી એને કેવો વ્યવહાર કર્યો એને આધારે આપણે એનું માપ કાઢીશું. એટલે એ બુદ્ધિથી માપેલું કામમાં નહીં લાગે. બરાબર છે. ઊંચાના પ્રોબ્લેમ્સ વધશે. હા, બરાબર છે. જે તમને હેલ્પ કરનાર છે એ તમને દુશ્મન લાગશે. બરાબર. અને જે દુશ્મન છે એ તમને મિત્ર લાગશે. મનથી ઓળખ્યો, તેનો વ્યવહાર જોયો છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? તમારી પાસે કોઈ પણ કામ કઢાઈ લેવું છે તો એનો વ્યવહાર તમારી સાથે કેવો હશે? પેલું આમ ચાટુકારિતા કરે ને તેવું. તમને સારામાં સારો વ્યવહાર લાગે. શ્રેયને જેમાં ગમતું હોય ને, જે વસ્તુમાં ગમતું હોય ને, અરે તારી પાસે કામ કરાવવું હોય તો તારું ઓબ્ઝર્વ કરી લઉં કે શ્રેય જોડે આટલો વ્યવહાર કરીશ એટલે શ્રેય ખુશ થઈ જશે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તે આખું મને બુદ્ધિથી માપ્યો. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? કે આજ ભાઈ સારામાં સારા છે, આજ ભાઈ મને ઓળખી શકે એમ છે. મારા બધા જ કામ કરીશ. બરાબર બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને તારા મમ્મી કે તારા પપ્પા છે એનો વ્યવહાર તારી સાથે થાય કે તને ગમે એવો વ્યવહાર હોય કે ના ગમે એવો વ્યવહાર હોય? એ ડિપેન્ડ. એમ ના બી ગમે, ઘણી વાર એવું થાય છે. ડિપેન્ડ નહીં, બોલવાનું અહીંયા શ્રેય કે ના જ ગમે એવું હોય. ના જ ગમે. બરાબર છે. જે વ્યક્તિ તમને સુધારવા માટેનું કામ કરે ને એનો વ્યવહાર તમને ક્યારે પણ ગમે નહીં. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો છે? હા, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આ વસ્તુ છે. એટલે આપણે આખો બહારનો વ્યવહાર જોઈએ છે. બરાબર. બહારનો વ્યવહાર નથી જોવાનો. એટલે તમારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું કોઈ પણ વ્યવહારને આધારે તમે માપ કાઢો છો એ રીતે માપ નથી કાઢવાનું. રાઈટ રાઈટ. ચાલો, આ વસ્તુ સમજવાની. એ રીતે માપ કાઢવા જઈશું તો હંમેશા આપણે દુઃખી થઈશું અને હેરાન થઈશું. બરાબર બરાબર છે. અને જો તમને દ્રષ્ટિ આપી છે એના ઉપયોગથી વ્યવહાર કરશો તો તમારું કર્મ હશે તો તમે જે કર્મ છે એ કર્મમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો. બિલકુલ. ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે તો કેવું થાય છે કે સામે સારો વ્યવહાર હોય ને તો એના આધારે રાગ થાય ને બંધ થાય. બરાબર બરાબર. વ્યવહાર બરાબર ખરાબ હોય, ના ગમે એવો વ્યવહાર થાય એટલે દ્વેષ થાય, પણ દ્વેષથી બંધાય. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ તમને જે દ્રષ્ટિ આપી છે એના આધારે તમે વ્યવહાર કરશો તો રાગમાંથી મુક્ત થાવ છો અને દ્વેષમાંથી મુક્ત થાવ છો. કર્મથી તમારું જે કર્મ છે એમાંથી મુક્ત થાવ છો. બિલકુલ બિલકુલ. ખ્યાલ આવ્યો છે? હા, ખ્યાલ આવ્યો. સમજાઈ ગયું? હા, સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ રાણા, પછી આપણે મીનાક્ષીબેન એક્સપિરિયન્સ સાંભળીશું આના પછી. દીપકભાઈ બોલો. ઓકે દીપક આનંદજી. Afterwards, okay? After દીપકભાઈ experience. બોલો દીપકભાઈ. એટલે હા,
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. એક્સપ્રેશન નથી, ખાલી ક્વેશ્ચન જ છે. હા બોલો બોલો. હા, રાગ એ મોટો કશાઈ કયો, રાગને કશાઈ કયો, એ કઈ અપેક્ષા એટલે રાગને કશાય કયો ક્યાં વાંચ્યું? રાગને હિંસક ભાવ કયો, હિંસક ભાવ એટલે કશાય કહો છો કે હિંસક ભાવ કહો છો? ના, હિંસક ભાવ કયો, કશાય નહીં, હિંસક ભાવ. જો એક વસ્તુ અહીંયા સમજી લો કે દીપકભાઈ આજે તમે છો દીપકભાઈ, એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી. અને તમારું પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા. કે તમારું પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા થયું તો કે તમારું અજ્ઞાન ગયું કે ચાલુ રહ્યું? અજ્ઞાન તો ગયું જ ને, અજ્ઞાન ગયું. તમારું અજ્ઞાન ગયું, તમારું અજ્ઞાન ગયું તો રાગદ્વેષ ગયા કે રહ્યા? રાગ ગયો. રાગ ગયો તો હવે રાગદ્વેષ ગયો તો પછી ક્રોધમાન માયા લોભ કેટલા રહ્યા? ના, કશું નહીં રહે, એટલે ડિસ્ચાર્જમાં જ રહ્યું. ડિસ્ચાર્જમાં ક્રોધમાન માયા લોભ ના રહ્યા તો કર્મ કેટલા બાકી રહ્યા? કર્મ તો ના, એ ખબર ના. આ સમજવાનું છે તો કે તમને તમારું પોતાનું સ્વરૂપનું ભાન થયું એટલે અજ્ઞાન ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે રાગ દ્વેષ ઉભા છે શેને આધારે ઉભા છે? તો કે અજ્ઞાનને આધારે. અજ્ઞાનના આધારે. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ ક્રોધ માન માયા લોભ શેના આધારે ઉભા રહ્યા છે? તો કે રાગ દ્વેષને આધારે. દીપકભાઈ સમજાયું? સમજાયું. તો કે આજે હિંસક કેમ કીધું? તો કે રાગ દ્વેષને આધારે એને ક્રોધમાન માયા લોભ ઉભા થાય છે. એટલે આજે કશાય ઉભા થાય છે એનું કારણ રાગદ્વેષ છે. રાગદ્વેષના કારણે કશાય ઉભા થાય. હા, અને પોતે પોતાને જાણ્યો એટલે એને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું, જ્ઞાન પ્રગટ થયું કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ હું દીપકભાઈ છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છું. એટલે શું થયું? તો કે જે ભાગમાં એને રાગદ્વેષ હતો, જે દીપકભાઈ પ્રત્યે રાગ હતો કે નહીં હતો, તો હવે દીપકભાઈ પ્રત્યે રાગ હોય તો આત્મા પ્રત્યે દ્વેષ હોય કે રાગ હોય? દ્વેષ જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ તમને તમારું સ્વરૂપ નું ભાન થયું તો હવે દીપકભાઈ પ્રત્યે રાગ રહ્યો ખરો? ના. અને આત્મા પ્રત્યે દ્વેષ રહ્યો ખરો? આત્મા પ્રત્યે દ્વેષ નહીં, આત્મા પ્રત્યે તો પ્રશસ્ત રાગ રહ્યો. હવે એટલે અહીંયા આ સમજવા માટેની વાત છે. તો કે જ્યાં સુધી પોતે પોતાને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી શું થાય? તો કે જે નથી એની પર રાગ થાય અને જે છે એની પર દ્વેષ થાય. બરાબર. એટલે પોતે પોતાને જાણ્યો એટલે રાગ દ્વેષ થી મુક્ત થયો દીપકભાઈ. બરાબર. સમજાયું? અને રાગ દ્વેષ થી મુક્ત થયો એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ થી મુક્ત થયો એટલે હિંસક ભાવ જતો રહ્યો. બરાબર. સમજાયું દીપકભાઈ? હિંસક ભાવ ને અક્રમ નો ફાયદો થયો ને, પણ અક્રમ મળ્યો એટલે ફાયદો થયો ને. હા, અક્રમ મળ્યો એટલે ફાયદો થઈ ગયો. બાકી ક્રમેજમાં તો હાલત ખરાબ થઈ જાય. બરાબર દીપકભાઈ? હા, જય સચિન. દીપકરાજી જય સચિદાનંદ. લખી રહ્યા છે આપણી વચ્ચે મીનાક્ષીબેન પટેલ શિકાગો થી, એમનો અનુભવ કેવા પધાર્યા છે. પધારો મીનાક્ષીબેન અને તમારો અનુભવ જણાવો અને બધાને લાભાન્વિત કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. સૌ આપ પુત્રોને નમસ્કાર. સૌ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ વારે વારે કે છે કે એક્સપિરિયન્સ કહો તમારો. એટલે મને થયું કે આજે હું વાત કરું. એટલે દાદાનું જ્ઞાન તો 92 માં મળ્યું અમને.
અમે અમેરિકા 91 માં આવ્યા અને પછી થયું કે ઓ બાપરે અહીંયા તો કઈ છે નહીં, નાના ગામમાં રહેતા હતા. તો આમ પેલું લાગ્યું કે કેવી રીતના આ બધું ધર્મનું થશે. ત્યારે હું બ્રહ્માકુમારીમાં જતી હતી. અમે આફ્રિકાથી અમેરિકા 91 માં આવ્યા, તો ત્યાં હું બ્રહ્માકુમારીમાં જતી હતી. પછી અહીંયા આવીને દાદા 92 માં મળી ગયા. પણ હમણાંનો જે એક્સપિરિયન્સ કહેવાનો છે મારે, રિસન્ટ ફાઇલ 1 અને પોતાના શુદ્ધાત્મા વચ્ચે જે ચાલે છે એનો, કે વારે વારે દાદા કહેતા કે હું બહુ કમ્પ્લેન કર્યા કરતી કે મને મારું જ ખાવાનું ભાવતું નથી. હું પહેલા જોબ કરતી હતી તો મને જરાય મારી રસોઈ ભાવે જ નહીં. મને એમ થાય કે કશો સ્વાદ આવતો નથી, બધી કમ્પ્લેન જ કરું કે અહીંયાના શાકભાજીમાં બરકત નથી, એવા બધા. પછી ધીમે ધીમે હમણાં 3 વર્ષથી મારી જોબ નથી, તો પછી હવે ટાઈમ મળે કે આરામથી જમીએ આપણે. તો દાદાનું કયા પ્રમાણે ચાવી ચાવીને ખાઈએ તો હવે પેલું ખાવામાં સ્વાદ આવવા લાગ્યો. એટલે આ દાદાનું જ્ઞાન તો રિયલી તમને વ્યવહારમાં બહુ જ મદદ કરે છે. પછી રિસન્ટલી આપણે ફાઇલ 1 નું જોઈએ તો ધીમે ધીમે સમજાવવા લાગ્યું કે ફાઇલ 1 માં જ બધા ડખા છે. એટલે સવારથી ઉઠે આમ તો એવું જ લાગે કે ઓ મીનાક્ષીબેન કેટલા બધા આજ્ઞા મારે છે, વિધિઓ બધું કરે છે, જાણે એમને જ બધું આવડી ગયું ઘરમાં. એટલે પણ એ ચાલ્યા જ કરે મશીન, તો બંધ જ ના થાય. કે સવારથી ઉઠે ને એટલે ફાઇલ 2 ના જ બધા અવગુણો જોયા કરે કે બસ કશું જ કરતા નથી, આમ છે તેમ છે, બેસી રહે છે, ન્યૂઝ જોયા કરે. એટલા બધા જોયા કરે ને. બારે તો એટલી સરસ રૂપાળી રહે, પણ અંદર પેલું જે ચાલે ને એ બંધ ના થાય. અને પછી આટલા બધા સત્સંગો સાંભળ્યા એટલે પછી સમજ પડવા માંડી કે સમજણ જ ભૂલ વગરની કરવાની છે. એટલે એ સમજણમાં શું આવ્યું કે આખું જગત નિર્દોષ છે અને તું જ દોષવાળી છે. એટલે કેવી રીતના મને સમજાયું કે દોષ તો મારો જ કહેવાય ને, કે હું એમને શુદ્ધાત્મા જોવાના ને બદલે આ બધા એમના અવગુણો જોયા કરે છે. તો એ અવગુણો પછી મને ખોચવા માંડ્યા, મને ચેન ના પડવા દે, મને અંદર બળતરા જ થયા કરે. તો મને એમ થાય દાદાનું આમ નિરાકુરતા રહે, આમ આનંદ રહે, પણ આ જે બધા દોષો દાદાના દેખાયા, દાદાના નહીં સોરી ફાઇલ 2 ના, તો એમ પછી સમજાયું કે બળતરા જતી નથી, આનંદ રહેવો જોઈએ 24 કલાક. આઈ મીન તો પછી સમજાયું કે આ બધા દોષો જે એમના દેખાય છે એના લીધે મને આ બધા ભોગવટા રહ્યા કરે છે. પછી લગભગ 2 વીક થી મને એકદમ ઓપોઝિટ ટર્ન માર્યો. મેં એમનો એકદમ ઓપોઝિટ થઈ ગયું કે ના, એક પણ ભૂલ હવે મારે, એક પણ દોષ એમનો જોવો નથી. એમનો બીજા કોઈનો પણ જે પણ ઘરે આવે, ફાઇલો આવે બધી, તો મને અંદર એકદમ નવું જ આનંદ થવા લાગ્યો. એટલું સરળ જીવન થવા માંડ્યું કે બાપરે, દાદા આટલા વર્ષોથી સમજાવે છે, પણ આટલા બધા વખત પછી મને સમજાયું કે આ જ મોટું તારે સુધરવાનું છે, આમાં જ તારે સુધરવાનું છે. એટલે હવે મને એમ લાગે કે ઘણા વખતથી તો લાગતું હતું જ કે દાદાના જ્ઞાનમાં બહુ આનંદ રહે છે, પણ એ પેલો ઉપરનો આનંદ હોય કે કેવો નથી સમજ પડતી. પણ હવે ખરેખરો આનંદ જાણે સમજાય કે આ જ ખરેખરો દાદા કહેવા માંગે છે કે તમે બધાના અવગુણ જોવાના બંધ કરો, તમારા મય ભરેલું છે એને જ જોજો કરો, એને તમારે ખાલી કરવાનું છે. એને જોશો તો તમને સાચો આનંદ સમજાશે, આ સાચો આનંદ તમને વર્તાશે. એટલે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, પણ હવે દાદાનું જ્ઞાન એમ લાગે કે ધીમે ધીમે હવે સમજાઈ રહ્યું છે.
બધા જ આ પુત્રોનો તેમાં બહુ જ ફાળો છે, બહુ જ એમને મારા નમસ્કાર 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 છે. એમની આ સત્સંગ જ્યારે લોકડાઉન થયું ત્યારથી જે મળ્યો છે એના માટે તો અમે બહુ જ તમને ઉપકારી માનીએ છીએ સૌ આ પુત્રોને, કે અમારું જીવન બદલી કાઢ્યું છે. એટલું બધું અહો થાય છે. એ દાદા લાગે નહીં કે હવે દાદા અમને નથી મળ્યા. સૌ આ પુત્રોમાં બધામાં અમને દાદાના જ અનુભવ થયા કરે છે. હિરેનાનંદનું મોઢું હસતું જોઈ આનંદ થઈ જાય છે. દીપકભાઈની વાણી સાંભળીને ઓહો બાપરે, જે રજનીકાંતભાઈ મહેનત કરે છે અમારા મહાત્માઓ માટે, બધા માટે બહુ જ આનંદ થાય છે. આટલું જ હું બોલીશ અત્યારે તો, પણ થેન્ક યુ વેરી મચ દીપકભાઈ આટલું બોલવા માટે રજા આપી. કઈ ભૂલ હોય તો માફ કરજો અને જણાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનજી જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. મને એક વસ્તુ એમની ખૂબ ગમી કે એમણે જે નક્કી કર્યું કે હવે મારે મારા જ દોષ જોવા છે, ત્યારથી એમને આનંદની શરૂઆત થઈ. એટલે પોતે પોતાનો આનંદ આવરાયેલો છે શેનાથી એ અત્યારે સમજાય કે બીજાના અવગુણ જોવાથી, બીજાની ભૂલો જોવાથી પોતાનો પાસે આનંદ તો છે, પણ એ આનંદ આવરાઈ ગયો છે શેનાથી કે બીજાનું જોવાથી. તો કે એમનો બહુ મોટો સરસ આ પુરુષાર્થ કહેવાય. અને પોતે બહુ સરસ નક્કી કર્યું કે હવે મારે બીજા કોઈનું જોવું નથી, મારે મારી જ ભૂલો જોવી છે. એટલે જેવી ભૂલો જોવાની ચાલુ કરી એવો આનંદ પ્રગટ થવા માંડ્યો. ખૂબ સુંદર, ખૂબ ગમ્યું. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પેલું તો જે દાદા એ કરતા હતા કે કોઈ પણ રસોઈ બનાવેલી હોય એમાં આ 6 રસો હોય છે ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં, અને આપણે ખાવાનું છે એ શરીર તો એનું ખાઈ લે છે, પણ આપણે શું કરવાનું છે એ બહુ મહત્વનું છે કે બરાબર ચાવીને એના રસ જાણવાના છે. એટલે એ રસ ચાવીને ખાવાથી એનો સ્વાદ આવે, રસનો સ્વાદ આવે, અને એ સ્વાદ આપણે જાણીએ ને એનો આનંદ મોટો છે. અને ખરેખર આ ખાવાનો પ્રયોગ છે, જમવાનો પ્રયોગ, આહારીનો જે પ્રયોગ છે એ આપણને ઉપયોગમાં સ્થિર કરવા અને જાગૃતિ વધારવા માટે બહુ મદદરૂપ છે. અને એ તમને પકડાયું એ બહુ સારી વાત છે. પછી નક્કી થયું, ફાઇનલ કન્ક્લુઝન આવ્યું કે બધા પ્રોબ્લેમ ફાઇલ મનના જ છે. આ બહુ મોટું તારણ નીકળ્યું કહેવાય. નહીં તો આપણે તો બીજાને દોષિત જોયા કરે, અને હંમેશા કહીને આમ કે છે બેટર હાફ. એવું ખરું ને રજનીભાઈ? કે છે બેટર હાફ, અને દોષ એમના જ જોયા કરે. સાચું કહું, એટલા સીધા સરળ માણસ છે બાપરે, કે બહારના લોકોને તો બહુ જ ગમે છે, ફેમિલીમાં બહુ જ ગમે. પણ મારું આવું ચાલુ રહેતું હતું મશીન, કે આમ કરે છે ને તેમ કરે છે, ઢીકણું નથી કરતા, ફલાણું નથી કરતા. એટલે હવે મને સમજાય છે કે દાદા કહે ને કે રોજ એમને પગે લાગવા, તો મને હવે એવું ફિલિંગ થવા માંડે છે કે એમને રોજ પગે લાગવા જોઈએ. એટલું બધું ઓપોઝિટ થઈ ગયું છે. પગે લાગવા જોઈએ, હજી પગે લાગવાનું ચાલુ નથી થયું. ખાલી થઈ ગયું છે. પેલું લગ્ન વખતે કર્યું તું, બ્રાહ્મણે કીધું તું પંડિતજીએ કે પગે લાગો, એટલે નાખી દીધું, પતી ગયું. ના દીપકભાઈ, ચાલુ થઈ ગયું છે એમાં. ખરેખર બહુ સારું કહેવાય. અને એટલે પોતાના દેવની ભૂલો જોયા કરવી તો કેવી રીતે આપણો ઉદ્ધાર થાય, એમ કે એટલે આપણને નક્કી થયું એ બહુ મહત્વની વાત છે. અને આ એક ટિપિકલ પ્રકૃતિની ખામી છે કે જેટલી તમારી અંદર સ્ત્રી પ્રકૃતિ કામ કરે, એટલે ભાઈઓમાં પણ હોય, બહેનોમાં પણ હોય,
એટલે આપણે સામાન્ય જ વાત કરીએ કે જેટલી તમારી અંદર સ્ત્રી પ્રકૃતિ હોય ને તે બીજાની નોંધ લયા કરે કે આમ કરે છે ને તેમ કરે છે ને પેલું કરે છે ને આ કરે છે, આ બરાબર નથી ને પેલું બરાબર નથી, આવી બધી માથામાં ના પડે. પણ એ વાત છે એટલે આપણે એ પકડાતું જાય અને એમાંથી આપણે તો જોઈએ કે પોતાની ભૂલ જોવાની બહુ સરસ વાત. જગત નિર્દોષ છે અને પોતાના જ દોષ છે એ બહુ સરસ તારણ નીકળ્યું. અને એ વાત સાચી છે તમે કીધું કે એના લીધે ભોગવટા રહ્યા કરે, એમને એમ જ અંદર પીડા થયા કરે તમને. બસ એક્ઝેક્ટલી યા. અને દાદાને કહી દીધું કે દાદા મને બધાને નિર્દોષ જોવાની શક્તિ આપો. અને હવે આનંદ આવે છે દાદાના જ્ઞાનથી. સખત આનંદ. એટલે પેલી ભૂલો જોવાની બંધ થાય ને એટલે બધું આમ એટલું સરસ લાગે કે કેટલું સરસ જીવન છે. એટલે આપણે શું કહીએ અહીંયા આવ્યા એ દાદા મળ્યા છે આપણને, એ સમજણ મળી છે એ દાદા છે. દેહ કરીને જેમને મળ્યા એ તો હવે એમની કઈ વાત જ કરવાની નથી. પણ આપણને આ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ એટલે દાદાએ શું કીધું, કવિરાજના પદમાં આવ્યું છે, જ્ઞાનીના આશ્રિતને શોધો અનુભવ તેનો જાણી જોજો, નિજ સ્વરૂપમાં ના લક્ષક પાસે આત્મ સ્વરૂપને ઠરતું જોજો. એટલે પોતે ઠરતા જાય છે. આ જેમ જેમ દાદાની સમજણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ જે વિતરાગોના હૃદયમાં હતું એ વાત આખી આપણને આપણી સમક્ષ ખુલ્લી થઈ છે. અને એ આપણને આવી રીતે સત્સંગ સ્વાધ્યાયથી હૃદયસ્થ થતી જાય છે. માથામાં આવે ને તે બીજા જોડે કમ્પેર કરે ને હૃદયમાં હૃદયસ્થ થયેલી હોય ને તે સમાતા જાય અને બીજાને પણ સ્વીકારતા જાય. અને એ તમારી યાત્રા બહુ સરસ છે. એટલે કોઈનાથી એમ નહીં કહેવાય કે મને દાદા મળ્યા નથી. જે સ્વરૂપે મળ્યા દાદા સંપૂર્ણ છે, કારણ કે આપણી અંદર એ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ છે. આ સમજણ મળતા 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 એ સમજણ પૂરી થઈ એ દાદા સંપૂર્ણ અનુભવમાં આવશે. એટલે જ આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે બધાની સમજણની વૃદ્ધિ થાય અને દાદાના જગત કલ્યાણના કામમાં આપણે મદદરૂપ થઈએ ઉદાહરણ સ્વરૂપ બનીને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન વેરી ગુડ, બહુ સરસ તમારે એક્સપિરિયન્સ કયો અને ખુલ્લો કર્યો તમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ, બહુ વેરી ગુડ. શાંતિ સાના અપાના મને નો પ્રોબ્લેમ. એ શું છે? હા, અમારી સ્વાહિલી લેંગ્વેજ. સ્વાહિલી. Yeah. Karibanu. Oh, Karibunu. Okay, Bebe tu Karibunu apa? Karibunu you also. Chicago. Yes, so તમને આવડે છે. Okay, time થઈ ગયો છે. શ્રીમદ બોલો, મીનાક્ષી વાળા પ્લીઝ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવસાયાણમ. નમો ઉવસાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય